Hello, students. Once again, a very good morning to all, and welcome back in the session of elective accounting. Students, from yesterday, we started with the first practical example of unit number 1, that is voyage account. Today, we will calculate the another example. Question number 2, given in your litho, right? So, keep the litho in front of you and read the question. Mohini ship commenced its voyage number 8 on 1/1/2019 from Kandila to Singapore and Singapore to Kandila. One ship is there. The name of the ship is Mohini. જે એમની જે જર્ની છે વોયેજ છે એ કમેન્સ્ડ મીન્સ સ્ટાર્ટ ક્યારે કરે છે on 1st January 2019 from which place? From Kandla to Singapore. That means this is the outward journey. And Singapore થી Kandla જ્યારે return થાય છે that means it is the inward journey. The ship comes back on 28th February 2019. Ship return ક્યારે થાય છે 28th February at Kandla port. From the following information, prepare voyage account for the voyage number 8. We need to prepare the voyage account. Okay. Details તમને બધી આપેલ છે students, right? Okay. Next. બધી details જોયા પછી students બરાબર યાદ રાખજો, right? આખો ક્વેશ્ચન તમે જ્યારે રીડ કરશો એટલે તમને આઈડિયા આવશે. First one is given freight. Freight Kandla to Singapore. Two type of products છે લઈ જાય છે ship. Chemicals and cloth. Then Singapore to Kandla જ્યારે return આવે છે ત્યારે iron લઈને આવે છે. Then after wages for loading and unloading. બંનેના wages અલગ અલગ છે Kandla port and Singapore port. Then port expenses, stores and coal, commission on freight. Kandla to Singapore 4% and Singapore to Kandla 5%. Address commission 1%. Calculate primage at 10%. Next point is given. Value of the ship is rupees 36 lakh. Depreciation is to be charged at 10% per annum on it. Insurance premium of the ship is 1% of the value of the ship. Insurance premium of loaded goods is rupees 51,000. Expenses of repairs amounted to rupees 8,000. Next, repair reserve is to be provided at rupees 24,000 per annum. Next, salary of staff and expenses of captain. And then passage money is given. Now, on the next page, last point is given. The manager is entitled to get 5% of the net profit as a commission. Students, આ લાઈન છે એ પેન્સિલથી અંડરલાઈન કરો. 5% of the net profit as commission, right? અત્યારે અંડરલાઈન કરો પછી કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવી that I will show you, right? Let's start with the calculation. First of all, in the book, give the heading question number 2, Mohini voyage account. Okay, here the voyage number is given. So write down Mohini voyage number 8 account, right? And write down the voyage period in the bracket. Bracket માં voyage period છે note down કરો. Voyage journey start ક્યારે થાય છે on 1/1/2019. So write down from 1/1/2019 to return થાય છે on 28th February 2019. So number of months count karo students, January and February, 2 months, right? Now draw the voyage account. હવે voyage account draw karo students. Debit and credit side and on each side 2 columns. 1.5 page new voyage account છે draw કરજો. 1.5 page, right? And then after give the heading working notes અને પછી તમારે heading આપવાનું છે working notes, right? ચલો અહીં સુધી clear થાય? Okay. Now next let's start with the calculation. Now students, voyage account ના કોઈ પણ sum હોય સૌથી પહેલા તમારે find out કરવાનું total freight. પહેલા find out શું કરશો always? Total freight. Okay. Question માં તમને
ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ પછી જે ટેબલ આપે છે એમાં જ ફર્સ્ટ શું છે? ફ્રેટ. ફ્રેટ ઇઝ ઓફ ટુ ટાઈપ, આઉટવર્ડ એન્ડ ઇનવર્ડ. તો પહેલા તો આપણે ફ્રેટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. તમે ડાયરેક્ટલી ફ્રેટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો નહીં. સો go in the working note part and give the heading working note number 1 total freight. First we will find out the outward freight. આઉટવર્ડ ફ્રેટ પહેલા હેડિંગ આપી દો. આઉટવર્ડ જર્ની શું છે? કંડલા ટુ સિંગાપોર. તમે શું લઈને જાઓ છો? ફર્સ્ટ છે કેમિકલ્સ ઇક્વલ્સ ટુ ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ કેમિકલ ઇઝ ગિવન 2000 ટન્સ મલ્ટીપ્લાય પર ટન કેમિકલ પ્રાઇસ ઇઝ 50 રૂપીસ. સો ટોટલ કેટલા અમાઉન્ટનું કેમિકલ લઈને જાઓ છો? 1 લાખ રૂપીસ. સ્ટુડન્ટ્સ એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે whenever in the question the primage is given, જ્યારે પણ તમને ક્વેશ્ચનમાં પ્રાઇમેજ છે આપે છે ત્યારે ઓલવેઝ તમારે એ પ્રીમેજ છે એ તમારા ફ્રેટમાં એડ કરવાની છે. પ્રીમેજની સેપરેટ ઇફેક્ટ તમારે તમારા અકાઉન્ટમાં ક્યાંય આપવાની નથી. પ્રીમેજ છે એ ઓલવેઝ તમારે તમારા ટોટલ ફ્રેટમાં એડ કરવાની છે. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમે અહીંયા અમાઉન્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધી એટલે તરત જ એમાં એડ કરશો પ્રીમેજ. પ્રીમેજ કેટલી આપે છે? ટેબલમાં લાસ્ટ પોઈન્ટ છે 10%. 10% શેના કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? તમારા ફ્રેટના 1 લાખના 10%. સો ઇટ વિલ કમ 10,000 રૂપીસ. સો ટોટલ 1,10,000 રૂપીસ. હવે આઉટવર્ડ જર્નીમાં હજુ એક મટીરિયલ છે લઈ જાય છે ક્લોથ. રાઈટ? So write down the second clothes equals to quantity 1 lakh meters multiply per meter price is given 2 rupees. So total amount of cloth 2 lakh rupees. Again એમાં પણ પ્રીમેજ એડ કરો છો. How much? 10%. 2 lakhs ના 10%. So it will come 20,000 rupees. So total cloth value 2,20,000 rupees. Now you can find out the total outward freight. હવે તમને ટોટલ આઉટવર્ડ ફ્રેટ છે મળ્યું. સો મેક અ ટોટલ. ધ ટોટલ વિલ કમ 1,10,000 પ્લસ 2,20,000. સો 3,30,000 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય? રાઈટ? ઓકે. નાવ we will find out the inward freight. Next જુઓ ક્વેશ્ચનમાં Singapore to Kandla means what? Inward. So write down the heading inward into bracket Singapore to Kandla. એમાં એક જ પ્રોડક્ટ લઈ આવે છે આયર્ન. Right? So write down iron equals to quantity of iron is 8,000 tons multiply per ton price is 40 rupees. So total amount 3,20,000 rupees plus again premium. How much? 10%. So 3,20,000 at 10%. So 32,000 rupees. Add करो બંનેને. So total will come 3,52,000 rupees. આ સિવાય બીજી કોઈ પ્રોડક્ટ કે મટીરિયલ કાંઈ છે નહીં ઇનવર્ડ જર્નીમાં. સો ટોટલ ઇનવર્ડ ફ્રેટ અગેન કેટલું થશે? 3,52,000 રૂપીસ. આ રીતે વ્યવસ્થિત કેલ્ક્યુલેશન તમારે હરેક સમમાં કરવાની રહેશે. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે? પ્રીમેજ ઓલવેઝ તમારે વર્કિંગ નોટમાં ફ્રેટમાં એડ જ કરી દેવાનું. રાઈટ? નાવ વી વિલ રાઇટ ડાઉન ધીસ અમાઉન્ટ ઓફ ફ્રેટ. રાઈટ? ઓકે. ગો ઇન યોર અકાઉન્ટ પાર્ટ. ઓકે. Freight means your income. Income છે રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? On credit side. First of all, write down by freight. Working note number 1. Heading આપી દેજો. Right? Freight amount is outward freight is of 3,30,000 and inward freight is of 3,52,000 rupees. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. So total freight will come 6,82,000 rupees. Clear? Okay. Next question માં જુઓ wages for loading and unloading. Wages pay કરે છે goods ને લોડ અને અનલોડ કરવા માટે બંને પોર્ટ પર. રાઈટ? Why? Because બંને પોર્ટ પરથી goods છે ટ્રાન્સપોર્ટ થતા હોય. રાઈટ? તો કંડલા પોર્ટના wages કેટલા છે? 38,000 and Singapore port 34,000. Okay. Wages છે expense છે તો રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? On debit side. Write down to wages for loading and unloading. First on Kandla port amount 38,000 plus Singapore port
34,000. So total wages will come 72,000 rupees. चलो ये સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન port expenses. Port expenses again is of two type, right? Expense છે એટલે રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? On debit side, write down to port charges or port expenses at Kandla port. The port expenses are given 36,000 rupees. And at Singapore port, port charges are given 68,000 rupees. So total port charges 1,04,000 rupees. એટલે એ સુધી ક્લિયર થાય સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ ટુ સ્ટોર્સ એન્ડ કોલ. સ્ટોર્સ એન્ડ કોલ રિલેટેડ ડિટેલ્સ તમને આપે છે, જેમાં છે ઓપનિંગ સ્ટોક, પરચેસ એન્ડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. તો આના બેસિસ પરથી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ શું કરીએ છીએ? સ્ટોર્સ એન્ડ કોલ્સનું કન્ઝમ્પશન. ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઓન ડેબિટ સાઇડ, રાઈટ? રાઇટ ડાઉન ટુ સ્ટોર્સ એન્ડ કોલ કન્ઝ્યુમ્ડ. કન્ઝમ્પશન છે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, રાઈટ? આ પહેલા તો હેડિંગ આપી દો. આપણે કન્ઝમ્પશન છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. કઈ રીતે મળે? ફોર્મેટ તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ઓપનિંગ સ્ટોક વિચ ઇઝ ગિવન 12,000 રૂપીસ પ્લસ પરચેઝીસ. પરચેઝ એમાં ઓલવેઝ શું થશે? એડ 1,24,000 rupees, and then after closing stock is given. The closing stock always શું થાય સ્ટુડન્ટ્સ? એમાંથી minus how much? 18,000 rupees. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? કરો પ્લસ માઇનસ એટલે તમને શું મળશે? ટુ સ્ટોર્સ એન્ડ કોલ્સ કન્ઝમ્પશન, રાઈટ? It will come 1,18,000 rupees. Next, in the question, commission on freight is given. That means તમારે freight પર commission calculate કરવાનું છે. Kandla to Singapore, commission 4% and Singapore to Kandla 5%. પહેલા તો તમારે એના માટે શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાની થશે? વર્કિંગ નોટ. સો કમિશન એક્સપેન્સ છે તો હેડિંગ આપી દો ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ કમિશન ઓન ફ્રેટ, રાઇટ ડાઉન ઇનટુ બ્રેકેટ વર્કિંગ નોટ નંબર 2, right? Go in the working note part and give the heading second commission on freight. Okay students, બંને માટેનું અલગ અલગ છે. So write down first outward. આઉટવર્ડ ફ્રેટ કેટલું છે સ્ટુડન્ટ્સ? ટોટલ યાદ રાખજો, તમારા ફ્રેટમાં પ્રીમેજ છે એ ઇન્ક્લુડેડ હોવું જોઈએ, રાઈટ? અહીંયા ટોટલ આઉટવર્ડ ફ્રેટ આપે છે 3,30,000 રૂપીસ. તો એમના 4% કેલ્ક્યુલેટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, સાથે કેલ્સી શેર આપજો, રાઈટ? ઇટ વિલ કમ 13,200 rupees, right? And on inward freight, the rate of commission is 5%. So inward freight amount is 3,52,000 rupees. So એમના 5% calculate કરો students. It will come 17,600 rupees, right? So total commission on freight will come 30,800 rupees. ચલો તમારા કેલ્સીમાં આ બધી કેલ્ક્યુલેશન ચેક કરજો, આવે છે આન્સર, રાઈટ? તો આ રીતે તમારે કમિશન ઓન ફ્રેટ છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે, રાઈટ? આઉટવર્ડ એન્ડ ઇનવર્ડ. ઓકે, રાઇટ ડાઉન ધી અમાઉન્ટ ઇન ધી અકાઉન્ટ ટુ કમિશન ઓન ફ્રેટ. આઉટવર્ડ કેટલું છે સ્ટુડન્ટ્સ? આઉટવર્ડ કમિશન ઇઝ 17,600 rupees plus inward freight is 13,200 rupees. So the total will come 30,800 rupees. So let's be clear. Next is given address commission at 1%. As I told you earlier, address commission always calculate શેના પર થાય? તમારા freight પર, right? Expense છે એટલે રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? On debit side. Write down to address commission
રાઈટ. અગેન એડ્રેસ કમિશન એ ફ્રેટ પર કેલ્ક્યુલેટ થશે તો તમારે એના માટે પણ શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાની થશે? વર્કિંગ નોટ. રાઈટ. કઈ રીતે? Go in the working note part, write down number 3. Address commission at 1% on freight. હવે થશે શું સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંયા કમિશનના રેટ બંને માટે ડિફરન્ટ હતા, રાઈટ? એટલે તમારે એ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની હતી. અહીંયા કમિશનના રેટ બંને માટે કેવા છે? સેમ, રાઈટ? રાઇટ ડાઉન ફર્સ્ટ ઓન આઉટવર્ડ. Outward freight is 3,30,000 multiply rate of address commission 1%. So it will come 3,300. And on inward freight is 3,52,000. Emna 1% address commission. So inward address commission will come 3,520. So total address commission will come 6,820. Right? So is it clear? Note down in the account. On debit side, right? Write down address commission first, outward amount 3,300 and second inward 3,520. So total address commission will come 6,820. ચલો આ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. હવે લાસ્ટ આપે છે પ્રાઇમેજ એટ 10%. પ્રીમેજ તમે ઓલરેડી કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધેલ છે, હવે આવે નહીં. ઓકે, એટલે ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યારે એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન આપે ત્યારે પહેલા તો આખો ક્વેશ્ચન છે રીડ કરવાનો, પ્રીમેજ જ્યાં પણ આપેલી હોય ત્યાં તમારે ફ્રેટમાં એડ કરવાની અને આ રીતે ઇફેક્ટ છે આ આપવાની. Now first point is given, value of the ship is rupees 36 lakh. Shipની price આપે છે 36 lakh. Depreciation is to be charged at 10% per annum on it. તમારે એમના પર depreciation છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. How much? 10%. Okay. Depreciation expense છે. So write down on debit side to depreciation on ship. Right? The cost of ship, કોસ્ટ શું આપે છે શિપની? 36 લાખ રૂપીસ. મલ્ટીપ્લાય રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન ઇઝ ગિવન 10%. મલ્ટીપ્લાય સ્ટુડન્ટ્સ, આ જે રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન છે શું છે? પર એનમ, મીન્સ એન્યુઅલ રેટ છે. તો આ જે ડેપ્રિસિએશન તમને મળશે 36 લાખના 10%, એ તમને આખા વર્ષનું ડેપ્રિસિએશન છે મળે છે. ત્યારે તમારો વોયેજ પીરિયડ આ અકાઉન્ટમાં કેટલું છે? ઓનલી 2 months. તો તમારે 2 મંથનું ડેપ્રિસિએશન એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. તો કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાની? મલ્ટીપ્લાય યોર વોયેજ પીરિયડ 2 months ડિવાઈડ બાય આ ડેપ્રિસિએશન હતું કેટલા મંથનું? 12 monthsનું એન્યુઅલ હતું. સો ડિવાઈડ બાય 12. કરો કેલ્ક્યુલેશન. 36 લાખ ના 10% ફોર 2 months. So it will come 60,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? જ્યાં પણ તમને એન્યુઅલ કે તમારા વોયેજ પીરિયડ જેટલો ડેટા ન આપે ત્યાં તમારે એ રીતે ડેટા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો રહેશે. નેક્સ્ટ, સેકન્ડ પોઈન્ટ, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ઓફ ધ શિપ ઇઝ 1% ઓફ ધી વેલ્યુ ઓફ ધ શિપ. શિપનું ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ આપે છે, રાઈટ? હાઉ મચ? 1% ઓન ધ વેલ્યુ ઓફ ધ શિપ, રાઈટ? શિપની વેલ્યુના 1%. એક્સપેન્સ છે, સો રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ઓન શિપ, રાઈટ? એમના વેલ્યુ પર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. વેલ્યુ મીન્સ શિપની કોસ્ટ પર 36 લાખ ના 1% ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ, રાઈટ? બટ સ્ટુડન્ટ્સ, આ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ એ કેવું હશે? એન્યુઅલ, રાઈટ? તો એ પણ તમે 2 months માટે ફાઇન્ડ આઉટ છે કરો છો. સો મલ્ટીપ્લાય 2 by 12, રાઈટ? સો કેલ્ક્યુલેશન કરો. 36 લાખના 1% ફોર 2 months. So multiply 2 divide by 12. So it will come 6,000 rupees. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ, insurance premium of loaded goods is rupees 51,000, right?
goods નો ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ આપે છે. That means freight insurance premium is given. Again expense છે students. So write down on debit side to insurance premium on goods. ગુડ્સનું એટલે કે ફ્રેટનું ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ક્યારેય તમને એન્યુઅલ કે આપે નહીં. એ તમે જેટલો ગુડ્સ લઈને જતા હોય અને રિટર્ન આવો છો એટલું જ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ હોય. તો એ અમાઉન્ટ ડિરેક્ટલી લખી નાખજો, 51,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ, એક્સપેન્સીસ ઓફ રિપેર્સ અમાઉન્ટેડ ટુ ₹8,000. તમને રિપેરિંગ એક્સપેન્સ આપે છે, એની ઇફેક્ટ ક્યાં આપીએ છીએ સ્ટુડન્ટ્સ? ડેબિટ સાઇડ. એના પછીનો તરત જ પોઈન્ટ આપે છે, રિપેર્સ રિઝર્વ ઇઝ ટુ બી પ્રોવાઇડેડ એટ 24,000 પર એનમ. પર એનમ 24,000 તમારે રિઝર્વ છે મેન્ટેન કરવાની છે. સ્ટુડન્ટ્સ, તમને આપણે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કર્યા એ પહેલા જ એક નોટ લખાવી હતી. નોટ શું હતી કે વેન ઇન ધ ક્વેશ્ચન repairing expenses and repairs reserve both are given, ત્યારે તમે રેકોર્ડ શું કરશો અકાઉન્ટમાં? યુ વિલ રેકોર્ડ ઓનલી repairs reserve. એટલે આપણે અહીંયા રિપેરિંગ એક્સપેન્સીસ નથી લેવાના, બટ ડેબિટ સાઇડ શું રેકોર્ડ કરીએ છીએ? ટુ repairs reserve. એ પણ તમને અહીંયા એન્યુઅલ આપે છે, 24,000 રૂપીસ. યોર વોયેજ પીરિયડ ઇઝ 2 months. સો મલ્ટીપ્લાય 2 ડિવાઈડ બાય કેટલા મંથની આપે છે રિઝર્વ? 12 months. એન્યુઅલ છે, રાઈટ? તો હવે કેલ્ક્યુલેટ કરો. 24,000 multiplied 2 divided by 12. So repairs reserve for this voyage period will come 4,000 rupees. ચલા ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, salary of staff is given 17,000. So write down on debit side to salary of staff 17,000 rupees. Next, expenses of captain rupees 16,380. So write down debit side expenses of captain, right? 16,380. Next, passage money 40,000. Passage money એ તમારા માટે income છે કે expense? Income. So write down on credit side by passage money. How much? 40,000 rupees. So અહીં સુધી clear થાય students? આ સમજાય છે, right? Now students, the last point is given. The manager is entitled to get 5% of the net profit as commission. Manager છે એમને કમિશન પે કરો છો. How much? તો કે net profit ના 5%. તો પહેલા તો તમારી પાસે પ્રોફિટ છે હોવો જોઈએ, રાઈટ? કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરાય? તો કે ક્રેડિટ સાઇડનું શું કરશો? ટોટલ. The total of credit side, ચલો તમારા કેલ્સીમાં ક્રેડિટ સાઇડ ના અમાઉન્ટ એડ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. The total will come 7,22,000 રૂપીસ. બંને સાઈડ છે એ ટોટલ મૂકો છો એન્ડ આ ટોટલમાંથી ડેબિટ સાઇડના એક્સપેન્સીસ બધા માઇનસ કરો છો. ફર્સ્ટ વેજીસ, ધેન પોર્ટ ચાર્જીસ, ધેન આફ્ટર port charges are given 1,04,000. Then stores and coal consumed 1,18,000. Then commission on freight 30,800. Then after address commission 6,820. Then after depreciation 60,000. Then insurance premium on ship 6,000. Then insurance premium on goods 51,000 minus repairs reserve 4,000 minus salary of staff 17,000 minus captain's expenses 16,380. So total profit will come 2,36,000 rupees. તો તમારા કેલ્સીમાં કેલ્ક્યુલેશન કરજો સ્ટુડન્ટ્સ. આવે છે બધાને પ્રોફિટ 2,36,000 rupees. કમિશન પે કરો છો, ઇટ્સ યોર એક્સપેન્સ. સો ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઓન ડેબિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન ટુ મેનેજર્સ કમિશન ઓન પ્રોફિટ. પ્રોફિટ કેટલો છે? 2,36,000 એન્ડ રેટ ઓફ કમિશન ઇઝ ગિવન 5%. રાઈટ? ચલો કરો કેલ્ક્યુલેશન સ્ટુડન્ટ્સ. 2,36,000 ના 5%. It will come 11,800 rupees. Now minus this amount, right? હવે આ amount પણ minus કરો students. So at last the net profit will come
2,24,200 rupees, right? The profit will come 2,24,200 rupees. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? આ રીતે તમારે વોઇડ અકાઉન્ટનો સમ એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો થશે, રાઈટ? પહેલેથી આખું અકાઉન્ટ છે એ દેખાડું છું સ્ટુડન્ટ્સ, સો તમારા માટે ઇઝી થઈ જાય, રાઈટ? ઓકે, અહીંથી સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લેજો સ્ટુડન્ટ્સ, સો યુ કેન રાઇટ ઇટ ઇઝીલી, રાઈટ? ઓકે. લાસ્ટમાં નેટ પ્રોફિટ જે મળે છે સ્ટુડન્ટ્સ, જેને તમે સર્કલ કરી નાખજો, રાઈટ? એન્ડ ટોટલને ડબલ લાઇનિંગ, રાઈટ? સો હિયર યોર અકાઉન્ટ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. એન્ડ એક્ઝામમાં પણ સ્ટુડન્ટ્સ બધી જ વર્કિંગ નોટ વ્યવસ્થિત રીતે આ જ રીતે તમારે નોટ ડાઉન કરવાની છે. વાય? બીકોઝ વર્કિંગ નોટના પણ માર્ક્સ હોય છે. જો તમે વર્કિંગ નોટ બરાબર નહીં કરો અથવા તો ઇનકરેક્ટ કરશો અથવા તો નહીં જ કરો તો તમારા માર્ક્સ છે એ કટ થશે. સો ડુ ધ વર્કિંગ નોટ પ્રોપરલી. વર્કિંગ નોટ છે વ્યવસ્થિત રીતે કરજો, રાઈટ? So here with this, your question number 2 is completed. So here with this, we are ending up our session. Thank you very much and have a nice day.